हाँ जी वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਅਬਦਾਲ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैंने 2 दिन पहला एक वीडियो पाई सी 3 मिनटां की वीडियो थी जिहदे विच कहा गया सी भी KSA वालियां ने 2.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान करवा दिता सी। उस वेले मैंने एक जनरल आइडिया ही लगाया सी भी इन्ना कुछ नुकसान हो गया। ठीक है, जो आफ्टर कैलकुलेशनस मैंने वेख्या कि हालांकि नुकसान तो मेरा 2.5 लाख के करीब ही बनता, बट अगर मैं वो कैलकुलेशनस करता सी तो कुछ बंदियां दे हजम नहीं आना सी। ते ठीक है, इस करके मैंने लीस्ट तो लीस्ट मैं अकाउंट लैके चलिया है ना, घट तो घट नुकसान लैके चलिया। वो मनण ते घट तो घट नुकसान मनण ते मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान होया। ठीक है, क्योंकि KSA का रीपर मैंने 2 साल यूज़ करिया। ठीक है, 2 सालों के मतलब कि 1 लाख पर 1 ईयर। ठीक है, उन्हें मेरा नुकसान करवा दिता है। ठीक है, देखो रीपर साढ़े को लगभग 12-13 सालों तो ही चलते आ, तो असा ने पिछले 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ 2 ਰੀपर KSA ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਏ, ਤੇ मतलब 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਮੇਰਾ KSA ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਨਾ KSA ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मतलब कि ਐਂ लगा लो भी ना इंसाफी हुई है ना किसी पक्षों है ना। वो वेखते भी किद्दां हुई। अपने 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ 2 ਰੀपर ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ट्रैक्टर ਤੇ MP ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੀपर ਆਪਣਾ ACE 550 ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ MP ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ है ना। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ ਤੇ ਰੀपर ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ है ना, ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਮੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਲੋ 15 ਜਾਂ 16 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰੀपर ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। मतलब कि 3 ਤੋਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ना। ਤੇ बड़ी मुश्किल फील हुई मैनू, बड़ा मतलब कि डीमोटिवेट फील होया भी बड़ा काम खराब है। भी सानू लगा भी ट्रैक्टर खिंचाई नहीं करता, क्योंकि साने भी अर्जुन नोवो पहली बार ही लगाया सी रीपर के उपर। ठीक है, तो की दिक्कत हुई, सानू फील होया भी ट्रैक्टर की खिंचाई नहीं है, क्योंकि दोनों रीपर नवे आए आ, तो एक रीपर चंगा काम करता तो दूजा चंगा नहीं कर रहा। तो उस तो बाद सानू फील होया भी अर्जुन नोवो ट्रैक्टर के विच ही कोई कमी आ, या ये पंप के विच कमी आ, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ मतलब ट्रैक्टर के विच। ठीक है, चलो असां ने चलाया एक साल उन्होंने पूरा चलाया है ना, जिमें भी होया 15-16 ट्रालियां मसां वो भी रिंग की ही भरदा हुंदा सी। ते दूसरे रीपर कितना काम करते थे अपने 18-19-20 मतलब कि है ना 20 के गेट से ट्रालियां भर देंदे सी, मतलब कि 3 ਤੋਂ 4 ट्रालियां का फर्क रहिंदा सी है ना। तो डीजल कंजप्शन सी जो हैगी सी वो दूसरे ट्रैक्टरां दे बराबर ही सी। चलो मैंने की करिया है ना, अपने मकैनिक के अपने अंकल एक उन्होंने गलबात करी, मैं अंकल जी भी इदा करके इदा भी अपना ट्रैक्टर नहीं खिंचाई करता, क्योंकि रीपर वन्नी साडा ध्यान गया ही नहीं है, क्योंकि रीपर हैगा भी बिल्कुल न्यू थी, तो अगले नूं दस के भी लिया सी। कई बार हुंदा भी बंदा चक्करां दी मैचिंग नहीं हैगी है ना, जे आपां किसी ट्रैक्टर होर दूए तो हटा के आपां सैकेंड वाले ट्रैक्टर ते लगाने आ, फिर आपां नूं चक्करां दी मैचिंग करवाने हुंदे आ, क्योंकि ये डाउट तो आउणा ही नहीं सी, क्योंकि साने रीपर खरीदिया सी वो अर्जुन नोवो वास्ते ही खरीदिया सी, तो चक्करां वाला कोई मसला है नहीं ये है ना। इस करके साडी जिहड़ी शंका जाती सी वो हमेशा ट्रैक्टर ते ही जाती थी भी ट्रैक्टर के तत्त नहीं है भी है ना, ये काम नहीं करता हैगा, ये ज़्यादा खर्चा भी ज़्यादा करता तो काम भी घट करता। तो उस तो बाद फिर मैं उन्होंने मकैनिक के कोल लैके गया, तो फिर मकैनिक ने उन्होंने ट्रैक्टर में चैक करिया, तो उन्हें न्यूज़ला वगैरह वेखियां है ना, तो उस तो बाद तो मतलब कि उन्हें फिट कर दिता, कहता भी ये कोई नुक्स नहीं है, बिल्कुल ओके है ट्रैक्टर। ठीक है, तो चलो फिर मैं भी उन्होंने उस तरीके नाल वापस ले आया है ना। ये कुछ मैं कट कर रहा, तो उस तो बाद वो भी थोड़ा मैं विच दसांगा की दिक्कत थी। ठीक है, तो उस तो बाद मैं ट्रैक्टर वापस ले आंदा घर, चलो मकैनिक अंकल नूं विखा के है ना, वो कहते भी तुहाडा ट्रैक्टर बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं हैगी। उस तो बाद मैंने की करिया सुपर सीडर पर ला दिता थोड़े टाइम बाद ट्रैक्टर सुपर सीडर पर। हालांकि जगतजीत का सुपर सीडर सी मेरे को 19-16 की गरारी पा के देंदे आ, बट मैंने 20-15 की पवा दी है ना। पहला 19-16 के ट्रैक्टर बागियां पाउंदा फिरदा सी, मतलब कुछ नहीं, मतलब कि लोड फील ही ना होवे। उस बाद 20-15 पवा दी, मतलब कि 10 ਤੋਂ 20 ਚੱਕਰ होर तो तोड़े, बट मतलब कोई परवाह नहीं हैगी सी ट्रैक्टर में जो सुपर सीडर से लगाया। तो हालांकि उस तो बाद जो फाले कुछ घस गए, लगभग 400 ਤੋਂ 500 विघा बिजाई करने तो बाद असां ने 21-14 भी पा दी, पर ट्रैक्टर में उदों भी कोई भी परवाह नहीं सी। हल्का जिहा डीजल खर्चा वधाउंदा सी, क्योंकि लोड वध गया उहदे ट्रैक्टर ते, मतलब उन्होंने कोई दिक्कत नहीं थी। फिर सानूं पता लगा भी ट्रैक्टर दे विच कोई नुक्स नहीं हैगा, भी नुक्स हैगा जिहड़ा रीपर दे विच आ है ना। फिर की करिया दोस्तों, मैं उस रीपर नूं
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ KSA ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਪਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 16.5 10 ਦੀ ਪੁਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਬਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਖਾਊਗਾ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਭਾਜੀ ਨੇ KSA ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਜੀ ਸੇਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ 3-4 ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ KSA ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16.5 10 ਦੀ ਪੁਲੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਰੀਪਰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਧਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ 16.5 10 ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ PTO ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਉਨੇ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTO ਦੇ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 410 ਚੱਕਰ ਕੱਢੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 1500 RPM 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ, ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ PTO RPM ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 540 ਮਤਲਬ ਕਿ PTO RPM ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ, ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ ਤੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ RPM ਨੇ ਨਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰੀਪਰ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ PTO ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈंने ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ, ਤੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਜੇ ਖਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫੀਲਡ ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੀਪਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਰੀਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ RPM ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ RPM ਤੇ ਗਾਈਡ ਡਰਮ ਦੇ RPM, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈंने ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਤੀ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਬ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 1000 RPM 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1500-1600 ਤੋਂ 1000 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੀਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੀਪਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। 2021 ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੀਪਰ ਦੇ RPM 'ਤੇ। मैंने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਪਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PTO RPM ਵੇਖੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ, ਗੇਅਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ, ਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ RPM ਆਪਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ RPM ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈंने ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਪਰ ਦੇ RPM ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ RPM ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 840 ਤੋਂ 875 ਤੱਕ RPM ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੀਪਰ ਦੇ RPM ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ 1500 ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 900 RPM ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਉਹਦੀ RPM ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 840 ਤੋਂ 870 75 ਦੇ 1500 ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ 900 ਪਲੱਸ RPM ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਬਣਾ ਹੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਅਸਾਂ ਨੇ,
दोस्तों फिर असां की करिया, मैंने स्टडी करी काफ़ी ज़्यादा, उस तो बाद मैंने पुलियां की सैटिंग माइंड के विच आई भी अभी इदा करके पुलियां की सैटिंग हो सकती है, तो इदा इन्ने की पुली पा के इन्ने RPM बन जाते हैं। फिर मैंने की करिया 16.5 की पुली कढ़ के 15 की पुली पा दी है, तो अपने रीपर के 90 RPM के जोड़े पहलों नालों 90 RPM घट गया है ना। थ्रैशर के 90 RPM बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब चक्कर कहते हैं है ना। बिच अपने पढ़े लिखे वीर भी होने, चलो वो तो RPM समझ जाने, बट जोड़े है ना अपने वीर घट पढ़े लिखे वो भी वेख रहे हैं, उन्होंने वास्ते चक्कर ने है ना। मतलब चक्कर 90 चक्कर घटा दे मैंने थ्रैशर से 15 की 16.5 की पुली तो 15 की पुली से। उस तो बाद इस साल जो हुण अपना चल रहा 2022 के जोड़ा अप्रैल के है ना, ये चल रहा, ये हुण मैं ट्रैक्टर लगभग 4 छुट्टियां दी मैंने, उदों मैं चला के आया, तो ट्रैक्टर ने डीजल का 1 लीटर घटा दिता एक ट्राली के मगर, ठीक है। जो असीं पहला 16.5 की पुली चलाते होंगे सी, 16.5 की पुली चलाने तो बाद वो 4.25 तो लैके 5 लीटर तक भी डीजल खाया उन्हें। 5 लीटर उदों खाया जो गिले गुले लाने के चला दिता है ना। 4.25 तो लैके 4.5 तक तो आम ही खाता सी, 4.25 तो लैके 4.5 तक आम खाता सी। 5 लीटर में उदों टच कर जाता सी जो अपने गिले लाने के चला देंगे सी, ठीक है। हुण इस साल जो 15 की पुली पाई मैंने, डीजल खर्चा वेखो 15 की पुली पाने तो बाद फिर साडे वाले ट्रैक्टर ने कितना खादा 3 लीटर 100 ml, ठीक है। 3.1 लीटर तो लैके अपने 3.6 मतलब 3.5 लीटर तो थोड़ा जहा प्लस ML नहीं लगांगे, इतने लीटर ही लगावे, ठीक है, ठीक है। आ लो जी 3 लीटर 100 ml तो लैके मतलब ये 100 ग्राम भी कह सकते हैं आप। 3 लीटर 600 ग्राम तक डीजल खादा। 600 ग्राम उदों खाया सी, हालांकि आम एवरेज कितनी है 3 लीटर 100 ग्राम तो 3 लीटर 200 ग्राम आम तो ये रही है। 3 लीटर 600 ग्राम भी उदों खाया सी जिस दिन 3 दिन हो गए, उस वे मीह पै गया सी ना, उस वे तो मीह शामी 6 के गेड़ च मीह पै गया, 6 बजे के गेड़ च, तो शामी असी उस दिन बंद कर दी मशीन। तो दूजे दिन जो चलाई असी थोड़ी जी साजरे चला दी, मीह पैन कारण लान भी गिला थी, तो वो घसलाव आ जाती है, तो सारी दिहाड़ी उदा चलिया। बट उदन ही साडा 3.6 लीटर डीजल खादा, अदरवाइज 3.1 तो 3.2 है ना, इन्ने लीटर डीजल ही खाता सी। मतलब 1 लीटर डीजल घटा दिता, ठीक है। ट्रैक्टर ने खिंचाई इन्नी छड़ मतलब कि कोई तोड़ ही नहीं है, खिंचाई इन्नी हो गई है 15 की पुली नाल, मतलब कि छड़ दो गल्लां। हुण तां पहला ट्रैक्टर की गल हुंदा सी, किदां हुंदा सी, या पहले दूजे बस पहले दूजे आइयो गेयर फड़दा हुंदा सी, हद तीजा जदों कोई लाण बिल्कुल मरिया मुक्या जी आ गया, ठीक है, तीजे तो नहीं टपाउंदा सी वो। हुण इस बार चौथे गेयर दे विचों ट्रैक्टर निकलण दा नाम नहीं लैंदा हैगा। चौथा गेयर जिथे ज़्यादा मतलब लिद वाला गेड़ा, जे आपां लिद वाले गेड़ ते डायरैक्ट चलाउणा है ना, एक तां काट में लोड चलाउणा फिर तो चौथे च ही चलूगा, अगर लिद वाले गेड़ ते डायरैक्ट चलाउणा तो तीजे गेयर दे विच है ना चलदा सी। भी इन्नी ट्रैक्टर की खिंचाई हो गई आ। 15 की पुली 16.5 तो पुली नूं कढण तो बाद 16.5 की पुली कढ़ी आ, तो 15 की पुली पा दी आ, इन्नी ट्रैक्टर की खिंचाई वध गई आ, ठीक है। देखो मेन अपनी गल की थी KSA वाले ने मतलब 2 लाख रुपए का नुकसान कराता मेरा 2 सीजनों के भी, वो किदां करवाया, ठीक है, वो मैं तुहानूं दसदा हुण। यह मेन मसला की सी अपने रीपर के चक्करां दा ही सी, ठीक है। बट मैं उन्होंने मेरे कहण के बावजूद भी मैं उन्होंने वार-वार आख्या, बट उन्होंने मेरी एक ना सुनी, तो आईओ 16.5 की पुली ने मतलब कि KSA वालियां ने मुक्कदी गल ये कह सकते हैं भी 2 लाख रुपए का नुकसान करा दिता, ठीक है, कि गल ना सुनने की बदौलत है ना। अगर मेरी वो गल सुन लेंदे तो कैलकुलेट करके वेखदे तो मेरे चक्कर अपने थ्रैशर के RPM वधदे, ठीक है, तो सैटिंग करते तो मेरा नुकसान ना होंदा है ना। हुण वो नुकसान किद्दां होया मैं तुहानूं समझाउणा किद्दां होया, ठीक है। सब तो पहला नुकसान तो की होया जो मेरा ट्रैक्टर चलदा नहीं सी है ना, जो मेरा ट्रैक्टर चलदा नहीं सी तो उस तो बाद मैंने मेरा रीपर वन्नी ध्यान ना गया भी ये रीपर के भी कोई नुक्स हो सकता, मेरा ध्यान गया अपने ट्रैक्टर वन्नी भी ट्रैक्टर के कोई ना कोई नुक्स है जिहड़ा खिंचाई नहीं कर रहा, ठीक है। वो कारण मैं लैके गया मकैनिक के कोले। मकैनिक ने मेरे वाले ट्रैक्टर का सब तो पहला पंप खोलिया, पंप के न्यूज़लां खोल के वेखियां, वो प्लंजर खोल के वेखे है ना, तो ट्रैक्टर पंप खोलिया, ठीक है। मेन ट्रैक्टर जो पंप होंदा जो हार्ट होंदा, जिवें बंदे का हार्ट होंदा ना, उदां ही ट्रैक्टर के लिए पंप मतलब वो नुक्सा तो तुहाडा नहीं चलेगा, मतलब कि जो बंदा मतलब हार्ट के नुक्स होंदा बंदे दे है ना, तो बंदे के लिए जीना मुश्किल हो जाता। मतलब उस तो बाद इहो कहानी हुई जो मकैनिक ने मेरा ट्रैक्टर का पंप खोलिया, न्यूज़लां खोल के वेखियां, मतलब कि हालांकि 1500 घंटा वो 300 घंटा 1800 घंटे ट्रैक्टर चला होया दी, 1800 घंटे ट्रैक्टर चलिया होया दी, बट वो पंप में चाबियां लग गई, ठीक है। मतलब कि सारे रंग उतर गया वह, ठीक है, जिन्ने भी नाटका वाले सी उन्होंने तो रंग उतर गया, तो ट्रैक्टर तो बुरा बुरा झाकन लग गया। ये गल हो सकता कुछ मेरे वीरों के हजम ना हो, क्योंकि बड़ी बरीकी ते वीडियो बनाई गई है। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ सोच बरीकी वाली है ना, वो वीर ये वीडियो वेख सकते हैं, अदरवाइज बंदे स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ गल्लां कुछ वीरां नूं हजम नहीं आ सकदियां। क्योंकि जो मेरे ट्रैक्टर में चाबी लग गई, किसी भी ट्रैक्टर में किसी भी मशीनरी में चाबी लग जाती है ना, वो तो
रंग उतर जाता, ठीक है। अगर असा ने कल नूं रीसेल करना तो अगला बंदा इहो वेखदा भी इहनूं चाबी तो नहीं लगी हुई किते नवें ट्रैक्टर दे विच, ठीक है, चाबी लगी हुई आ। मतलब कि जदों चाबी लगी हुंदी है ट्रैक्टर नूं तां उहदा मन खराब हो जाता, तो घट्टो घट्ट मेरा अपना 15-20 हज़ार जे एक पासे चाबी लगी हुई आ तां उहदी कीमत घट जाती है। मतलब कि अवला तो खरीदना नहीं चाहुंदा हैगा भी आपां ने नहीं खरीदना हैगा, किते तां पेटी बंद होवे है ना, किते उहनूं चाबी लगी होवे, बड़ा फर्क हुंदा। ये सोच बड़ी बरीकी वाली सोच आ, कुछ बंदिਆਂ ਨੂੰ हो सकता हजम ना आवे। मैं ਇਹਦਾ नुकसान लगाउणा ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ट्रैक्टर ਨੂੰ चाबी लगी आ KSA वालिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ठीक है। ਉਹਦਾ पंप खुलिया, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ खुलियां ने, किहदी बदौलत खुलियां ने, ਉਹ KSA वालिਆਂ ਕਾਰਨ खुलियां ने, ठीक है। ਉਹਦਾ मैं घट्टो घट्ट भी 15,000 ਦਾ नुकसान लगाउणा, ठीक है। 15,000 ਦਾ नुकसान कराया मेरा ਜਿਹੜਾ मेरे ट्रैक्टਰਾਂ ਨੂੰ चाबी लग गई ने, ठीक है। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਪ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਓਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਵੱਜਦੇ ਆ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੈਂਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਚਕਸ ਫਸਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਊਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਪੰਪ ਇਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 1800 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ 1800 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ अगर मैं वो पंप पटवा लेंदा, इनू मैं एक्सक्लूड करके चलांगा, क्योंकि 15 ਤੋਂ 20 हज़ार आराम दे नाल पंपां वाले लगवा दिंदे आ जे असी पंप पटा दिंदे आ, ठीक है। बट असी सलाह करी भी क्योंकि 1800 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंप नहीं डाउन हो सकता, क्योंकि साडी भी तीजी पीढ़ी ਐਂ लगा लो, है ना, तीजी पीढ़ी ट्रैक्टर चला रही आ। तो चलो इन्ना क एक्सपीरियंस है भी 1800 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पंप डाउन हो सकता। चाचा जी नाल गल करी, चाचा जी कहते भी कुछ नहीं होया होया, एकदम ओके आ, तुसीं नहीं पटाउणा हैगा पंप, ठीक है। नहीं पटाया। उस तो बाद असां ने चलो चलाता ट्रैक्टर, सुपर सीडर ते चलाया थी। उस तो बाद ट्रैक्टर बाकियां पाउंदा फिरदा सी, मतलब कोई दिक्कत नहीं हैगी, है ना। भी चलो 15,000 नुकसान तो मेरे जो ट्रैक्टर में चाबी लगी वो हो गई, तो 15,000 मैं वो एक्सक्लूड करके चलदा ਜਿਹੜਾ पंप पटा लेना सी। अगर मैं पंप पटा लैंदा तो 15,000 का उक्का बुक्का मेरा भी नुकसान वो होर हो जाना सी। वो नहीं होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बचत रह गई आ थोड़ी जी सियाणप करके, ठीक है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ गौर नहीं करिया। तो तरलोचन जी भी, है ना, अगर मेरी ये वीडियो वेखते होण तो ट्रैक्टर चलदा आके वेख सकते हैं, है ना। उहियो ट्रैक्टर उहियो रीपर ते चल रहा, उहियो सुपर सीडर ते चल रहा, ठीक है। तो ਇੰਨੀ ਖਿਚਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਅਗਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। अपने माइंड तो भी कम लेना, क्योंकि इन्होंने तो अपने है ना पैसे बनाने आ। मतलब अगर मैं पंप पटा लेंदा, इन्हों रुपया तो मान लो चलो आपको इन्ना नहीं ज्ञान भी कितना रुपया, जे 15,000 लैंदे तो 5-7 हज़ार का आराम दे नाल बनाउंदी होणगे, है ना, ठीक है। वो 5-7 हज़ार का मसला ती, उन्हें मैनू कहना ही थी भी अपना भी पंप तेरा बिल्कुल जीरो आ, ठीक है। तो वो आके ट्रैक्टर वेख सकता भी किद्दां चल रहा, ठीक है। उही डाउन पंप वाला, ठीक है। तो 15,000 मैं वो एक्सक्लूड करके चलदा, मैं वो विच नहीं काउंट करांगा, ठीक है। उस तो बाद गल आउंदी आ, हुण गल आउंदी डीजल दी। ਜਿਹੜਾ मेरा ट्रैक्टर 4.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੀਟਰ, 5 ਲੀਟਰ नहीं कहांगा मैं, 4.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.5 ਲੀਟਰ कहांगा। वो 5 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੇ ਲਾਂਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 4.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.5 ਲੀਟਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀਓ ਟਰੈਕਟਰ 3 ਲੀਟਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 3 ਲੀਟਰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MP लगाया तो उस तो बाद पंजाब लगाया भी घट्टो घट्ट मैं घट्टो घट्ट लैके चलदा भी 500 ट्राली बनती है, ठीक है, MP ते पंजाब की। क्योंकि 600-700 मैं तां नहीं कहना, बन तो इन्नी भी जाती है 600-700, बट कुछ लोग की है जिन्हों ने मैं उन्नी ही गल करी है जी घटा के बिल्कुल भी हरेक बंदे दे हजम आ जाए, है ना। 500 ट्राली बनती है, घट्टो घट्ट लैके चलते हैं, ठीक है। 500 ट्राली एक सीजन च बनती है। मैंने कितने सीजन ट्रैक्टर चलाया? 2 सीजन चलाया, मतलब कि 1000 ट्राली होगी, ठीक है। 1000 ट्राली सैकेंड आ जी 1000 ट्रॉली बनी, है ना। 1000 ट्रॉली बनी अपनी 2 सीजनों के। हरेक ट्रॉली में अगर 1 लीटर डीजल घटाया उन्हें, यह मतलब की है भी 1000 लीटर डीजल मेरा वध मच गया, ठीक है। 2 सीजनों के 1000 लीटर डीजल
ਵੱਧ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 85 ਰੁਪਏ 85 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 85,000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮੇਰਾ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਉਹੀਓ ਪੁਲੀ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਉਹੀਓ ਪੁਲੀ 15 ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਚਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 16.5 ਦੀ ਪੁਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 4.25 ਤੋਂ 4.5 ਖਾਂਦਾ, ਅਗਰ 15 ਦੀ ਪੁਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਲੀਟਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੀਟਰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ 85,000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 600 ਟਰਾਲੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਰੇ 6 ਦੂਣੀ 1200 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। 1200 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 12 8 96 ਤੇ 96,000 ਇੱਕ 12 60 6000 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1,02,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 600 ਟਰਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 85,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ 16.5 ਦੀ ਪੁਲੀ ਨੇ, KSA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ 3 ਰੀਪਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵੋ 'ਤੇ ਰੀਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਏਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 18 19 20 ਮਤਲਬ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ 15 ਇਹ 19 20 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਾਵੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ 17 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਕਸੀਮਮ 17 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੇ 18ਵੀਂ ਟਰਾਲੀ ਕਦੇ ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਾਰਮ 60 ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਸ 550 ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ DI 60 ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਅਸਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 20 ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ 20, ਹੈ ਨਾ, 19 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 21 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਗੈਪ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ 3, ਹੈ ਨਾ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ 19 20 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਬਟ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ 17 ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਡੇਲੀ ਘੱਟ ਬਣਨੀਆਂ। ਰੀਪਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ? 50 ਦਿਨ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਦਿਨ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ 50 ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਚੱਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 12 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 8 9 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੱਡਵੇਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, 50 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 16 17 ਜਾਂ 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 50 ਦਿਨ ਰੀਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਮੈंने? 2 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ। 2 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ? 100 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ, 100 ਦਿਨ ਰੀਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? 2 ਟਰਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 200 ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਜੇ ਬਚਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਬਚਤ 500 ਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 500 ਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਦੂਣੀ 10, ਆਹ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ, ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000 ਲੱਖ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 19 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੋਵੋ ਦੀਆਂ 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨੋਵੋ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ? ਪੁਲੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਪੁਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? KSA ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। KSA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਐਨ ਤਮਾਮ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈंने ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? 2.5 ਲੱਖ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣੀ ਆ ਟੋਟਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪਾਈਏ ਲੱਖ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਟੋਟਲ,
टोटल 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। KSA ਦਾ ਰੀਪਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? KSA ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖਿਚਾਈ ਤੀ, ਅਗਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਤੀ, ਅਗਰ ਨੋਵੋ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੀਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਰੀਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਰੀਪਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੀਪਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚਿੰਗ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ KSA ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ KSA ਦਾ ਰੀਪਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਚਲਾਇਆ ਰੀਪਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਰੀਪਰ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ ਗਰੰਟੀ ਨੇ, ਇਨ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਾਰੰਟੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਵਾਰੰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਪਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ MP 19 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੱਕਾਂ ਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਹੁੱਕਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਲਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਰੀਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੱਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੱਕਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੀਪਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੂੜੀ ਹੀ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਪਰਾਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈंने फ़ोन लगाया KSA वालिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੇਅਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈंने ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ फ़ोन ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੀਪਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ, ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਪਰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈंने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਰੀਪਰ ਆ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਟ ਨੁੱਟ ਬਥੇਰੇ ਟਾਈਟ ਕਰੇ, ਬਟ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਟ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਪਰ ਲੈ ਗਿਆ KSA ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਟ ਨੁੱਟ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀਓ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਬੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਪਰ ਚੱਲਦਾ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੁੱਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ। ਪੱਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਸੀ 11 ਨੰਬਰ ਬੈਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਤਿਣਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈंने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਬੈਰਿੰਗ ਨੇ, ਅਤੇ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਵਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਲਕਾ ਤਿਨਕਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਬੈਰਿੰਗ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੇ फ़ोन लगाया, सीज़न खत्म हो गया, मैं क्या भरा हुण तां भी आ जाओ भी, हुण तां सीज़न भी खत्म हो गया। वो इन्होंने मैनू आख्या भी चल भाई बैरिंग ही खोल लिया तूं, साडे कोल गड्डियां नहीं हैगियां, साडे कोल सारी टीमां असीं वापस कर दित्तियां, हालांकि मेन ब्रांच आ साडे कोल, ठीक है, जिथे मशीन बनदी है वो सानूं लगदी आ। उन्होंने ये बहाना लगाया साडियां गड्डियां वापस हो गईयां ने, है ना, साडे कोल हुण वर्कर नहीं हैगे, साडे कोल इंजीनियर नहीं हैगे, ते तुसीं अपना बैरिंग इत्थे खोल लिआओ ते असीं बदल दिंदे आं। अच्छा जी। तो उस तो बाद चलो मैं बैरिंग उन्होंने पट के लै गया, तो बैरिंग पट्टण तो बाद एक कोल गया, है ना, ऑफिस के गया, तो उन्होंने दिखाया, मैं सर भी आह वाला बैरिंग आ। चलो जी, उन्हें जिन्ना असीं सीजन के घुमाया तो उन्ना घुमा के वेख्या, कदे किधर नूं कदे किधर नूं, तो कहता बैरिंग बिल्कुल सही है ना। हालांकि रंग बदलिया पाया दी बैरिंग का उपरों गर्म होके, तो मैं क्या भी मैं नहीं ये बैरिंग चलाउणा, कि मैंने तो बदल के दो। मैं उत्थे अड़ गया, है ना। उस तो बाद किसी होर बंदे नूं, उन्हें तीजे बंदे नूं आख्या भी आ देखो, उन्हें भी जिन्ना असीं सीजन के नहीं घुमाया ना बैरिंग, उन्ना उन्हें उत्थे घुमा के टेबलों पर वेख्या, तो हाल के फिर तीजे बंदे कोल गया बैरिंग, फिर किते जाके मेरा बहुत मतलब कि स्ट्रगल तो बाद बैरिंग चेंज होया, तो उस तो बाद किते मैंने घर लिया के, है ना, कसिया गया। ये थी साडी कंडीशन बैरिंग की, ठीक है। मतलब कि इस कंप्लेंट वाला कोई मसला है ही नहीं, मतलब कि आउंदी नहीं है तुहाडे कोल, है ना। अपने गेयर वाली गल हो गई है, बैरिंग वाली गल हो गई है, जो मैं खुद जाके उत्थे चेंज कर रहा थी। गेयर वास्ते भी मशीन खुद लेके गया उत्थे, है ना। गेयर वाली मैं फोटो भी लगावांगा, तो बैरिंग वाली मैंने फोटो नहीं खिंची थी, है ना, उस वेले, तो बैरिंग मैंने चेंज कर लिया थी। वो भी खुद बड़ा रौला रप्पा पाने तो बाद गेयर उन्होंने चेंज नहीं करिया थी। तो उस तो बाद जी मसला आता, उस तो बाद क्रॉस साफ्ट का मसला आता, है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रैक्टर नाल मशीन जोड़ ली, उस तो बाद एक क्रॉस आउंदा, ते उस तो बाद क्रॉस तो बाद गेयर वाली एक साफ्ट जी हुंदी, इत्थे पाइप जा लगा हुंदा। पहले सीजन दे विच जो दो ट्रालियां भरियां, दोनों रीपरां दी उत्थों फ्री हो गई थी क्रॉस साफ्टां दी जिहड़ियां साफ्ट, जिहड़ी लंबी साफ्ट जिहड़ी अपना मैं तुहानूं इत्थों समझाउण दी कोशिश करदा। आ अपनी मशीन दे इदां घट ही आउंदी हुंदी आ, ते इदां चली जांदी है ना। इत्थे अपना बैरिंग लगा हुंदा, ते इत्थे साडा गेयर लगा हुंदा, ते इत्थों एक साफ्ट जांदी हुंदी है ना। इत्थों एक 6 चीरियां वाली साफ्ट निकलदी है, जिहदे ते आपां क्रॉस ला के ट्रैक्टर नूं लगाउणे आ। इत्थे इन्हां दी बैल्डिंग करी हुंदी आ, इन्नी हल्की बैल्डिंग करी हुई थी, दो ट्रालियां भरन तो बाद इन्नी हल्की बैल्डिंग करी हुई थी भी दो ट्रालियां भरन तो बाद इत्थों फ्री हो गई सी। इत्थों ट्रैक्टर नूं घुमाई जांदा सी, इत्थे पावर जांदी नहीं सी, गेयर दे विच पावर नहीं जांदी सी। दोनों मशीनां दी सानूं ये दिक्कत आई, है ना, ठीक है। तो असां ने फिर ये बैल्डिंग करन नूं तुहानूं पता ही है, बाहर देख लो कितनी दिक्कत होंदी है। बैल्डिंग कराउण वास्ते भी घट्टो घट्ट 15-20 किलोमीटर तुहानूं ट्रैवल करना पैंदा हुंदा। फिर असीं वो बैल्डिंग करवाई, ठीक है। जिहड़ी सब तो ये भी मेन वड्डी दिक्कत थी सानूं क्रॉस साफ्ट दी, चलो असां ने खुद बैल्डिंग करवा ली, तो वो चंगी करी उन्होंने, ठीक है। तो हुण तक वो हिलदी नहीं हैगी, क्रॉस साफ्ट हो गई, ठीक है। उस तो बाद मुक्कदी गल ये आ भी तुहानूं उन्हां दी टीम का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आऊगा जिहड़ा मेरा रिजल्ट कढ़िया होया, ठीक है। भी मेरे कोल नहीं पहुँचे हैगे, मैंने बड़ियां कंप्लेंट्स पाईयां, तो है ना। मेरे हालांकि एक दिक्कत मेरी पुली दी भी आई, मशीन दे दूसरी मशीन की पुली की तरेड़ की दिक्कत आई, है ना। जी अपने को 2 रीपर लियाते थे, एक दे विच तां पुली की ही दिक्कत थी सारी, वो साइज़ का फर्क थी, 16.5 की पई हुई थी, मतलब 15 की फिट वैट दी थी, तो एक दी पुली नूं ही तरेड़ आ गई, है ना। तो वह बड़ा मसला मैंने बड़ा औखा सॉल्व कराया, वो भी कोई विच जानकार बंदा पाया, उस तो बाद उन्हें प्रैशराइज कराया उन्होंने, फिर किते जाके मेरा वो मसला सॉल्व होया। अदरवाइज़ तुहाडी कोई भी सुनवाई नहीं किसी भी तरीके की। अगर तुहाडी कोई गोली भी, कोई निक्की जी गोली भी खराब आ ना, उहदी भी सुनवाई नहीं हैगी, तो वड्डी दी तां की गल होनी है ना। तो भरावो भी तुसीं ये चीज़ ज़्यादा वेखणी आ भी तुहानूं सर्विस मिले, है ना। क्योंकि असां ने ₹3.25 लाख लगाउणा, उस टाइम ₹3.25 लाख दी थी, हुण तां 3.25 दे गेड़ दे विच बोलदे आ, ठीक है। मतलब कि 3-10-15 दे विच मेरा आइडिया कहंदा भी इत्थे तक मिलदी होनी है ना, तो हुण 3.25 दे गेड़ च बोलदे आ, है ना। भी अपने इन्ना रुपया लगाउणा, है ना, भी इहो जी मशीन चूज़ करो भी जिहड़ा तुहानूं, है ना, सर्विस भी चंगी मिले तो तुहाडी सुनवाई भी होवे। KS दी तां मैं 2 सालों के विच वेख लिया, है ना, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हैगी, ठीक है। तो साने इदां दी चूज़ करनी है कंपनी जो तुहाडे नज़दीक भी होण, वैसे भी मेरे नज़दीक दे, बट इन्होंने सुनवाई नहीं करी, ठीक है। मेन सुनवाई होवे, अपनी दिक्कत वेखी जाए, हाँ भी परेशानी की आ, तो आह वाले इन्ने वड्डे नुकसान होण तो तुसीं बच जावो, ठीक है। आह वाले नुकसान तो बच जावो तुसीं, देखो, है ना।
मैंने होर भी कंपैरिजन करिਆ ਸੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ। मैंने ਆਪਣੇ KS ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਗਤਜੀਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਰੀਪਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਗਤਜੀਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, मैं किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा, ठीक है। तुहाने ये वेखना भी तुहानू किहड़ी फिट बैठती है, ठीक है। KSA दे मैं तुहानू ड्राबैक दस रहा भी मेरे नाल की हुई आ। मैं तुहानू इहो चानना पाउणा चाहुंदा भी तुहाडे नाल ना होवे, किसी किसान भरा दा फायदा हो जाए, ठीक है। उस तो बाद KSA है, ये भी 57 इंची है, 56 इंची है, ठीक है। थ्रैशर 16 फट्टी ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ भी 16 फट्टी ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करी है, 12 फट्टियों तो लैके 18 फट्टियां तक रीपर बनाते हैं लोग। तो उस तो बाद ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ 1.33 ਦਾ ਗੇਅਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1.33 ਦਾ ਗੇਅਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ 14 ਦੀ ਪੁਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ 10 ਦੀ ਪੁਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮਗਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ 16.5 ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪੁਲੀ ਤੇ 10 ਦੀ ਪੁਲੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ। 16.5 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਪੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ 16.5 ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ 15 ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 56 ਇੰਚੀ 57 ਇੰਚੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਚੀ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਚੀ ਘਟਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਵਧਾਉਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ 15 ਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਿਚਾਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ 1 ਲੀਟਰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इन्ना फर्क है इन्हों का KSA के चक्कर का, ठीक है। इन्ना मैनू खदसा जो अपना नुकसान आ, है ना, इन्ना मैनू झलना पिया, ठीक है। हुण मैं तुहानूं दसदा भी ड्राबैक की ने, इहदे होर की घाटा ने। जिवें पहली गल घाट तां इह है तुहाडी कोई भी सुनवाई नहीं, इन्हां दा मसला की आ इकल्ला रीपर वेचण तक ही है। अगर तुसीं रीपर है ना अपने गेट तो बाहर लैके निकले, इन्हां दा मसला खत्म। वो रीपर तुहाडा, तुसीं इन्हां नूं नहीं जाणदे, तुसीं तां जाणदे हो इन्हां नूं, बट तुहानूं नहीं जाणदे भी तुहाडे कोलों भी इन्हां कोलों तुसां ने इह रीपर खरीदिया होया, है ना। तुहाडा कोई भी सुनवाई नहीं हैगी। दूजी गल की आ, ਹੁਣ ਆਮ ਰੀਪਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਘਾਟਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ट्रैक्टर नाल जिथे ज्वाइन करते होंगे, आह वाले क्रॉस की गल करदा मैं। हरेक मशीन लगभग 90% वाले, है ना, हरेक कास्टिंग वाला क्रॉस देंगे इतने, कास्टिंग वाला जो जिसका रेट है 8 तो 9 हज़ार का, है ना। 8,000 के गेट से अगर ये ज़्यादा अमाउंट के ज़्यादा क्वांटिटी के चकते हैं, 8,000 के गेट के जो वधिया वाला टॉप क्रॉस आ ना वो मिल जाता, है ना। तो इन्हों के जो रीपर के क्रॉस पता किदां दा, जो आज चैनल ने वेल्डिंग करके ना, इदा चैनल 2 चैनलों इदा वेल्डिंग करके तो उन्होंने चौरस, है ना, क्रॉस बनाया हुआ, मतलब अपने बहुत ज़्यादा रुपीज़ सेव करे हुए। वध तो वध किन्ने का होगा 3-4 हज़ार, मतलब 50% उन्होंने इतों सेव कराया हुआ, है ना। देखो किते तो आपको कास्टिंग वाला जो रोटावेटर के कास्टिंग वाला ही मिलता सानू, बट ये इन्होंने चैनल वेल्डिंग करके या एंगल वेल्डिंग करके क्रॉस बनाया होया जो वो वाले क्रॉस नालों बहुत ज़्यादा नाजुक आ, ठीक है। उस तो बाद अगर ये क्रॉस ड्राबर नाल लग जाता ना, टक 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 बहुत आवाज़ करता, वो राउंड शेप के होंदा, इदां दी तुहानूं आवाज़ नहीं आऊगी, ठीक है। तो कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, टक टक नाल बड़ी वाइब्रेशन आ जाती है रीपर के। सब तो पहला मसला तो इत्थों ही आ, ठीक है। उस तो बाद दूजा मसला तुहानूं आ दसदा, इत्थे बड़ी हल्की वेल्डिंग होंदी आ, भी 2 ट्रालियां बनाओ, तुहाडी उथों कंप्लेन कहंदे ने मेरा ख्याल, वो घुम जाणियां ते तुसीं फिर अपना खेत दे विचों कढ के वेल्डिंग कराउंदे फिरो, ठीक है। उस तो बाद क्रॉस की गल हो गई। दूजी गल आउंदी आ पेंट की। तुहाने बहुत सारिया वीडियोज़ वेखियां होणियां ने भी पाउडर कोटिंग पेंट आ, आफ्टर पेंट फिटिंग आ, पाउडर कोटिंग पेंट आ, आफ्टर पेंट फिटिंग आ, है ना। मैं उन्हां वीरां नूं भी बेनती करदा जिहड़े, है ना, पाउडर कोटिंग पेंट नहीं हुंदा हैगा, ठीक है, तो आफ्टर पेंट फिटिंग नहीं होंदी है, बट वो कह देंगे, है ना। ये मेरे वीरे ध्यान च रखना भी किसी को गुमराह ना करन, है ना। KSA वालियां दा मैं इत्थों, है ना, भी पाउडर कोटिंग पेंट सामने देखने की पता लग जाता, फुहारा पेंट है इन्हां दा, है ना। पाउडरिंग कोटिंग पेंट तो दूर की गल, फुहारा भी चंगी तरह नहीं मारते है, ठीक है। अगर तुसी पाउडर कोटिंग पेंट वाली, है ना, मशीन वेखो तो इनू वेखो, मतलब दोनों मशीनां लै आंदियां ते 2 सीजन चला ली थोने, है ना। ये मशीन जी सिंपल पेंट वाली है KSA वालियां दी 4 साल लगू, हम भी 4 सीजन लगे होने। पाउडर कोटिंग इदां ही लगू भी 2 सीजन लगे होया, भी अद्धो अद्ध दा फर्क पै जांदा, है ना। कंडी मशीन बुढ़ी जल्दी होंदी है, रंग इदां ही उड़ जांदा। पाउडर कोटिंग पेंट का मतलब कि नाम आ गल्ला है, कुछ नहीं हैगा। तो आफ्टर पेंट फिटिंग आ वो भी नहीं हैगी। पेंट दोस्तों तुसीं इदां जे मान लो मैं चैक करन जावां, ठीक है, भी इदां दा पेंट आ भी अगला जिहड़ा निरखी बंदा वो इदां कहूगा भी ये पेंट धरे होया, है ना। क्योंकि कंपनी कह रही है पाउडर कोटिंग पेंट आ, वो पाउडर कोटिंग पेंट है नहीं, तो बंदा इदां ही जज करूगा भी तुसीं आप कराया होया, रीपेंट हुई है ये, है ना, मशीन। मतलब पाउडर कोटिंग पेंट वाला कोई मसला नहीं हैगा, पेंट बड़ा जल्दी उड़दा। आफ्टर पेंट फिटिंग नहीं हैगी आ, क्योंकि
देखो तुसी आफ्टर पेंट फिटिंग होगी वो सिल्वरी नट होंगे क्योंकि इन्होंने नटां ते भी अपना रंग वज्जिया होया जिहड़े हैंडल लगे होंगे कोई है ना उन्होंने जिहड़ा प्लास्टिक वाला कोई हैंडल के उपर कवर चढ़िया होंदा ते उन्होंने उपर भी पेंट होया होया बैरिंग ने वो पेंट होए होंगे मान लो आ देखो इत्थे बैरिंग पेंट आ तुहानूं मैं पेंट की निशानी दसदा किदां हो अपना कोई इत्थे बैरिंग फिट होया होया आ लो ठीक है तो ये की करते आ इदां करते आ देखो इत्थे असां ने आ बैरिंग फिट कर लिया इत्थे आ सुराख होंदे ने इत्थे अपने आ इत्थों साफ्ट होंदी है ठीक है ये की करते आ इन्ने बैरिंग के उपर टेप लगा देंगे ट्रांसपेरेंट टेप है ना टेप लगा देंगे उस तो बाद की करते फुहारा मारते हैं ना उस तो बाद फुहारा मारन तो बाद इन्हूं टेप नूं ला देंगे बट इन्नी ज़्यादा एक्यूरेसी नाल ये भी नहीं करते हैगे फिर भी अपने बैरिंग ते रंग वज ही जाता तो सानूं दिखदा भी जिहड़ा पेंट आ वो फुहारा मारिया होया कोई आफ्टर पेंट फिटिंग नहीं हैगी ठीक है ये मसला भी आ अपना भी बाकी देखो मैं विजिट करिया होया अपनी कंपनी जगतजीत दे विच विजिट करिया अपने दशमीश दे विच विजिट करिया ते अपने लैंड फोर्स दे विच भी विजिट करिया मैं किसी भी कंपनी नूं मतलब कि कोई रैफरेंस नहीं दे रहा हैगा तुसीं इन्हां कोल जाओ मैं अपना एक्सपीरियंस दस रहा ठीक है मतलब कि इन्नी शाइनिंग आ पेंट दे विच इन्हां दी अपने जगतजीत दे विच अपने दशमेश दे विच ते लैंड फोर्स दे विच इन्नी ज़्यादा शाइनिंग आ भी इहदे बराबर जीरो आ है ना अपनी KS दी पेंट आ जो ये बराबर जीरो आ जमी ठीक है वो चीज़ मैं ठीक है पेंट की गल होगी उस तो बाद कंप्लेंट की गल होगी अपनी कंप्लेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो पेंट भी थोड़ा पाउडर कोटिंग नहीं मिलूगा तो आफ्टर पेंट फिटिंग नहीं मिलूगी पहला फिटिंग होगी फिर पेंट मिलूगा ठीक है अगर थोड़े पेंट के कोई दिक्कत होगी तो उत्थे ही थोड़ा फुहारा मार के दिता जाऊगा मैं उस दिन उत्थे जो रीपर लैके आना तो मैं असल उस दिन है नहीं सी तो मेरे कज़न ब्रदर तो मेरे अंकल जी गए थे रीपर लियाउण वो कहते सैनूं फुहारा मार के दे दिता इदां ही है ना इत्थे कोई दिक्कत ही उन्होंने जी शो लगी हुई उहदे ते दिक्कत ही भी साडे सामने फुहारे मार के दे दिते मैं कहा भी तुसीं अगर मैं हुंदा तो मैं वो रीपर लियाउण नहीं देने सी उत्थे है ना तो उन्होंने कहना सी भी तूं जिहड़ा तुसीं पेंट कहंदे हो पाउडर कोटिंग वाला वो करो तां ठीक है वो कोई इदां दा मसला है ही नहीं इन्हां दे पाउडर कोटिंग वाला तो उस तो बाद गल आउंदी आ बास्केट की गल आउंदी है जिहड़ी अपनी झरना भी कह दिंदे आ ते जिवें हुण साडे बन्नी 38 सरियां वाला चलदा ते अपने MP दे विच 47 सरियां वाला चलदा है ना तो बास्केट की हुण मैंने 2 सीजन बास्केट चला ली तो हुण मैं की करिया देखो बास्केट मैं तुहानूं दसदा टोकरी जी कहंदी इदां ही है ना तो इदां ठीक है भी इदां होंदी है बास्केट तो जी आ पत्ती आ हुण मैं इनूं इदां बाहर कढ़दा इन्हूं मैगनीफाई करदा इनूं बाहर कढ़ियां लो जी आ पत्तियां ने ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰੀਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਡ ਲੰਘਦੀ ਆ ठीक है रॉड लंघती होंगी इधर भी बोल्ट पै जाता इधर भी बोल्ट पै जाता इदा रॉड लंघती है ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਰਾਖ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸੁਰਾਖ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਆ ਸੁਰਾਖ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਆ ਸੁਰਾਖ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰ ਦੀ ਰੋਡ ਕੱਢੀ ਉਹ ਰੋਡ ਇਦਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਲਓ ਜੀ ਐਂ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੇਲਦੀ ਦੀ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਇਦਾਂ ਚਲਾ ਲਈ ਤੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਬਾਸਕਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਦੀ ਘਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੇਲਦੀ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵਲ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਮਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਵਿੰਗੇ ਡੇਢੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक कर दे उस तो बाद बई मैंने उन्होंने मैं गलियां सही करवाने चला गया मैं भी ये सही कर दे तो उसने फिर पहला तो सुराख सही करे सूत लगाया है ना तो उस तो बाद उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेसी नाल सुराख कर दिते आ तो उस बाद जो झरना पलटिया कहना भी झरना तेरा बिल्कुल खिल रहा पिया क्योंकि देखो ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂ ਸਰੀਏ ਬੈਲਟ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣਾ ਝਰਨੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਸ ਬੈਲਡਿੰਗ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੈਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਲਡਿੰਗ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਝਰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਆ ਦੀ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੋਂ नहीं लगा मतलब लगभग
90% ਸਰੀਏ ਹਿੱਲੇ ਪਏ। ਤੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਏ ਪਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਝਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦਾਣਾ ਟਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1400-1500 ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੜਕੂਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਆ ਦਾਣਾ ਟਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਣਾ ਟਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ 1400-1500 ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1000-1100 ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਬਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1000-1100 ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ KSA ਨੂੰ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1400-1500, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ 1400-1500 ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਟੀਨ ਵਾਂਗ ਖੜਕੂਗੀ। ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਟਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਈ ਬਸ ਟੁੱਟ ਜੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਟਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1-2 ਮੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਟਰੈਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ। ਤੇ ਉਹੀਓ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਈਓ ਜੇ KSA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16.5 ਦੀ ਪੁਲੀ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਉਣ, KS ਦਾ ਹੀ ਰੀਪਰ ਲੈ ਆਉਣ, 16.5 ਦੀ ਪੁਲੀ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ 15 ਦੀ ਪੁਲੀ ਚਲਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ 17 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ 17 ਵੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 14-15 ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ 17 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ 18-20 ਤਾਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ? 22 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਰਾਲੀਆਂ 22 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। KSA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 16.5 ਦੀ ਪੁਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੋਵੋ ਲੈ ਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ KSA ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ KSA ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਰੀਪਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। KSA ਰੀਪਰ ਤੇ 15 ਦੀ ਪੁਲੀ ਤੇ 16.5 ਦੀ ਪੁਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ 14.5 ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, 14.5 ਦੀ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊ, ਵੱਧ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ KSA ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 0 1 2 3, ਇਹਨੂੰ -1 -2 -3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, KSA ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ 0। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ
मेरी लाइन भी थोड़ी सी जी मेरी अपनी खुद की डिग्री करी हुई है थोड़ी जी टैक्नीकल साइडड आ मैं उस करके जिदा की डिग्री होंगी बंदे की तो टैक्नीकल माइंडड हो जाता है ना वो जिहा ही माइंड हो जाता इस करके मेरे कहानी ये सारी समझ दे विच आ गई है ना हालांकि मैनू भी साल लग गया सारी कहानी समझण दे विच भी किदां की हो सकता किन्ने चक्कर अपने अपने पखियां दे चाहिए आ जिवें कि तुहानूं मैं दस्सिया पहलां वाली वीडियो 840 तो 875 अपने थ्रैशर RPM 1700 के करीब अपने पखियां दे RPM तो लगभग 1000 के करीब 1000 तो प्लस 1050 या 1100 के विच तक है ना अपने गाइड ड्रम के RPM इन्ने चाहिए आ ठीक है। चलो मेरा माइंड थोड़ा टैक्नीकल सी इस करके मैंने जल्दी भी की कह सकते साल दे विच गेन कर लिया ठीक है। बट अगर तुसीं है ना मेरे वीर इदां नहीं मतलब कि इन्ना स्टडी नहीं कर सकते है तो तुसीं वो जी कंपनी चूज करो जिहड़ा तुहाडा हत्थ फड़े तुहानूं नाल लैके चले तुहाडा रिस्पॉन्स देवे है ना। तो KSA उन्हां कंपनियों के विचों बिल्कुल नहीं हैगी जिहड़ा तुहानूं नाल लैके चले तुहानूं हत्थ फड़ के उंगली फड़ के चलावे है ना तो अपनी परेशानी समझे भी की परेशानी है ठीक है। तो इन्ना कहंदा होया खिमा दा जंचकां धन्नवाद।